जय जगन्नाथ। आज नारायण बाबा मन रखी था। आज भल कथाटी शुण। अखंड भारत पुणी कौन हम अखंड हम कहबार तात्पर्य भविष्यत मालिका अक्षर अक्षर सत्यता। पंच महाजन आसते सी लिखिं कि भविष्यत मालिका ठाकुर अभिराम परमहंस लिखिं कि तुम पढ़ी पागला बाबांकर आकाश झर कि भविष्यत मालिका लेखा अच्छी बुझे। भक्त सालबाबू भी लिखिं, बालिया दास भी लिखिं, अनेक साधु सन्थ माने हाड़ीबन दास भी लिखिं, हाड़ू दास लिखिं, एमती अनेक भीम बही लिखिं। एमाने जगत को भविष्यत मालिका लिखिबार कारण कौन? जगत को गोटे दिग्दर्शन देइछन्ति। बुझी होछि ना? आम देखो बर्तमान विज्ञान युग आग को दिन वर्षा हम को दिन खरा हम पाणीपाग आगु कौन होमको जन दौरान ये कौन हो 15 दिन आगुरी जनाऊँ कि मसक आगुरी जनाऊँ कि महापुरुष माने 500 वर्ष तलू कौन कर आम मान जनाऊँ जन कहीं माने सचेतना हवाई आम मान से कौन कर चेतना दे। अतीत जम्बूदीपटा हूँ अखंड भारतर शोभा कौन हुए दिग्दर्शन दिए। समग्र विश्वटा जदि नवखंडमयी हुए तन्मध्य जम्बूदीप हूँ सार। कहीं सार गोटे वैकुंठपुर गोटे अच्छी स्वर्ग बोली आम समस्त धारणा, किंतु मर्त्यपुर जम्बूदीपटा को वैकुंठपुर रूप में कौन विवेचना करा जायछि। देवता माने नरदेह जम्बूदीप भारत वर्ष कौन कहती आविर्भूत हुए। तेणु भारत वर्षटा को देवभूमि केतेक व्यक्ति कहती। जेते बेले भारत भूखंड धर्मर ग्लानि घटे बुझे से समय महाप्रभु कौन कहती निराकार रूपरू नराकार रूप को धारण करती, तथा शरीर धारण करी जगत रे धर्म प्रतिष्ठा करती। गीता आमर प्रमाण दिए। श्रीमद भगवत गीता कृष्ण आज अर्जुन कहते हे अर्जुन जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्म्यं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभव्यामि जुगे। बोले भारत भूखंड भारत वर्ष जो धर्मर ग्लानि घटे से निराकार नराकार रूप धारण करी दुष्टों को विनाश करी धर्म स्थापन कर। ये जो पूर्णभूमि भारत वर्ष महापुरुष माने हाराहारी 500 वर्ष एवं अधिक आगुरी कही दिने ना दिन कौन हम ये भारत वर्ष खंड खंड एवं केतेबेले ना कलिर शेष पाहाच जो आसो खंड खंड हो तापरे पुणी कौन हम जो अखंड भारत से अखंड भारत पुनर्बार रहिबो। बुझिपारे ना बुझिपारे से मत उपर जदि विचार करा जाए तमे देख आम जो भारत वर्ष थिला भारत जो देश थिला से भारत वर्तमान खंड खंड ही केते खंड होइछि 9 खंड ही बुझिपार ना किए है अफगानिस्तान है नेपाल है भूटान है तिब्बत है श्रीलंका है पाकिस्तान है बांग्लादेश है म्यांमार है। म्यांमार को बर्तमान बर्मा देश बोली कहुए केते व्यक्ति कहते यहीपरि कौन है भारत खंड भी रहा बुझे 9 खंड कौन है विभक्त हो गला। ये केते ना जो इंग्रेज शासन जो चलला भारत भूखंड मोगल शासन थिला
ଶହୀଦ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କଣ ହେଲେ ବିନାଶ କରାଗଲା, ପରାସ୍ତ କରାଗଲା। ତାପରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ହେଲା କୋଉଠି? ଭାରତରେ। ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ବୁଲା ଆସିଲେ, ପରାସ୍ତ କରିକି ଭାରତକୁ କଣ କଲେ? ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଭାରତକୁ କଣ କଲେ? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। 1876 ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଣ ହେଲା? ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହେଲା। 1904 ମସିହାରେ ନେପାଳ ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହେଲା। 1906 ମସିହାରେ ଭୁଟାନ କହିକି କଣ ହେଲା? ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହେଲା। 1907 ମସିହାରେ ତିବ୍ବତ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହେଲା। 1935 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେଠୁ କଣ ହେଲା? ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହେଲା। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତଠୁ କଣ ହେଲା? ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। 1971ରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ସେଠୁ ଅଲଗା ହେଲା, ସେ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ବୋଲି କଣ ହେଲା? ନାମିତ କରାଗଲା। 1937 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା? ମିଆଁମାର ବା ବର୍ମା ଦେଶର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ମୂଳ ଭାରତ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା। ତେଣୁ 8 1 9ଟା ହେଲା, 9ଟା ଦେଶ ହେଇଗଲା। ଏ ଯୋଉ 9ଟା ଦେଶ ହେଲା, ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ଭାରତ କଣ ହେଇଥିବ? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ଆଗମନ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା, ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତମେ ଦେଖ, ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଏ କଥା କହିଲା। ଏ ବିଷୟ ଉପରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତାହା ହିଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହେଇନାହିଁ? ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ? ହେଇଛି। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ବେଳୁ ଫେର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହବ। କାହିଁକି ନ ହବ? ଠିକ ନା ଭୁଲ? ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟସାର ଏ ଭାରତ ମହି, କଳି ଶେଷେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ ରହି। ଯାହା କହିଥିଲେ ତା ଘଟିଲା ନା ଘଟିଲା? ସବୁ ଖଣ୍ଡ ମାନ ମିଶି ଅଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ କଣ ହବ? ସବୁ ଯାକ ପୁଣି ମିଶିଯିବେ। ସାରା ମେଦିନୀରେ ଗୋଟା ଆଇନ ଚଳିବ। କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 9 କୋଟି ଦେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁନର୍ବାର ଦିନେ ଦିନେ କଣ ହବ? ମିଶିଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଚଳିବ। ଯେମିତି ଦେଖ, ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଆମର ଥିଲେ, ସେ ଶହୀଦ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ସେଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସମୟ ଆଗରୁ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ଏ କଣ ନା କଣ? ମନୁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି। ଏ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ, ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ କଣ? ଏ 9ଟାକ ଦେଶକୁ ମିଶେଇଲେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ କଥା କହୁଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କଣ ହବ? ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ରାଜୁତି କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କଣ ହବ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାଇଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ତେଣୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରଟା ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର। ଆଉ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧିକି ମାଳିକାଟା କହିବା, ଏଗୁଡାକ ଠିକ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧିକି କହନ୍ତି, ସେ ଆମେ ହଉ କି ଯିଏ ହଉ, ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁକି ମହା ବିପଦ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ସତ୍ୟ କହିବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି କଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ ଢିଗରେ କୁହନ୍ତି, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। ଏ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପୁନର୍ବାର ହେବ, ଇଏ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ହାଲି 20-30 ବର୍ଷ ଭିତର କଥା। ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଥିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିବା।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପାଗଳାରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ। କେମିତି ହେଲା?